जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। आगु आसी रविवार रविवार दिन आपण मैंने देखिथे जे एकादशी पड़ुची। तो एकादशी सहित जेहेतु रविवार मिसिकरी अच्छी तेणुक से दिनटी रविनारायण व्रत पड़ी आमर 2026 वर्षर प्रथम रविनारायण व्रत 29 मार्च रविवार दिन पड़ुची। देखो मुझे पांजिरू ही सुट कर देखी दूची 29 मार्च रविवार दिन आपणकर एकादशी रोचे सहित श्रीमंदिर सीता बह रविनारायण व्रत जेहेतु रविवार सहित एकादशी मिसिकरी अच्छी तेणुक रविनारायण व्रत पड़ुची। रवि अर्थात प्रभु सूर्यदेव नारायण प्रभु नारायण तो उभयंकर मिसिकरी जेहेतु एकादशी व्रत प्रभु नारायण को समर्पित रविवार प्रभु सूर्यदेव को समर्पित तो दुई जनकर मिसिकरी यही व्रतटी रोचे रविनारायण व्रत। देखु एकादशी आपणकर देखिए जदि सकाल 7:53 शेष हो जाऊँगी माने तार तिथिटा शेष हो जाऊँगी और द्वादशी तिथि आरंभ हो किंतु जेहेतु आमर उदय तिथि अनुसार एकादशी तिथि रोचे तेणुक से दिनटी को रविनारायण व्रत बोली ग्रहण कर लिखाई शिंब सहित पोई शाग खाइबा मना रही माने आपणकर एकादशी रोचे अद्य अनंत महिमा मेला रोचे श्रीमंदिर सीता विवाह उत्सव अद्य रविनारायण व्रत। आपण जदि शुभ कर्म करने को चाहते से दिन शुभ कार्य किसी करें ता सहित अमृत बेला जदि पूजार करने को चाहते देखो अमृत बेला गोटे लिखाई सका 6:31 रु 9:42 रही रात्रि रही आपड़ जदि सूर्यनारायण माने सॉरी रविनारायण व्रत करने को चाहते रविनारायण व्रत विशेषकर तृतीय प्रहर होता है तो से हिसाब से देखिले महेन्द्र बेला देखो गोटे भल समय रही दिवा 12:54 रु 1:04 मध्य तो यही समय आप पूजा आरंभ करें नहले सूर्योदय रु आपणकर रही 6:32 मध्य किंतु आउ गोटे जोटा तृतीय बेलार ठीक रविनारायण व्रत कर समय जोटा रही तो आप 12:54 रु 1:04 मध्य करें। तो रविनारायण व्रत जो मैंने पूजा करमि पूजा करेंगे चलतु जानवे तार संपूर्ण पूजा विधि। देखु यही पूजाटी विशेषकर तृतीय पहर होता है माने दिन 12टा 1 ये समय होता है। ये व्रतटी आपण चौरा मूल पूजा करें नहले मंदिर में करें जदि ये दुईटा मध्य आप सुविधा नहीं ताहले आपण ठाकुर घरे ये पूजाटी करें जो स्थान में आप पूजा करूँ प्रथम गोमय पोछीदेवे टिके पंचामृत छिंचीदेवे टिके आप गंगाजल छिंचीदेवे पंचमुरुज आपण कलश स्थापना जो करेंगे कलश स्थापना पंचमुरुज अलगा पकेबे सूर्यंकर मंडल काटिबे सेठी आपण पंचमुरुजरे मंडल काटिपारे पंचमुरुज पकेबे तापर आपण कलश स्थापना करेंगे कलश आपण तले अक्षत बा अभंगा अरुआ चाउल तापर कलश पानी गंगाजल आपण दुब बरकोली पत्र आंब पत्र ता सहित आपण से गुआ पैसा अगुरु चंदन ये सब दे आपण कौन करेंगे गोटा फल देवे सालुकन्या बा रक्षासूत्र देवे चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे फूल अर्पण करेंगे तापर दीप धूप लगेबे। ठीक अच्छे जेहेतु रविनारायण व्रत माने आपण जमी सुदशा व्रत 10 महत्व बहुत अधिक रही है ठीक से रविनारायण व्रत 7 महत्व बहुत अधिक रही है जहाँ आप अर्पण करेंगे सबू संख्या 7 ही हो तेणुक आप कौन करेंगे कलश आंब पत्र 7 देले बहुत भल। ठीक अच्छे तापर आप कौन करेंगे संकल्प ने संकल्प आप हाथ में पानी ने अक्षत ने फूल ने आप नाम गोत्र कौन आपणकर मनस्कामना अच्छी तो से कही आप मनोकामना कही आप कौन करेंगे संकल्प ने। ठीक अच्छे संकल्प आप कौन करेंगे यही पूजाटी आप निजे करेंगे नहले आप ब्राह्मण द्वारा करेंगे जदि आप प्रथम थर आरंभ कर ब्राह्मण द्वारा माने करें। ठीक अच्छे जदि सेमती किसी असुविधा रोचे ताहले आपण निजे आप आरंभ करेंगे तापर आप कलश स्थापना कर सारापर संकल्प ने संकल्प नहीं सारापर आप कौन करेंगे जोटी सूर्यदेवंकर आपण फोटो जदि अच्छी चलो नहले आप गुआ मध्यम प्रभु को पूजा करें सूर्यदेव को पूजा करें आप गोटे पीढ़ा नहीं पारे नहले आप थाली पित्तल थाली नहीं पारे नहले तंबा थाली नहीं पारे तो से कौन करेंगे से मझीरे पंचमुर्ज उपर रखिए तापर कौन करेंगे गोटे नाली रंगर वस्त्र बिछेदेवे गुआ को एवं कौन करेंगे पंचामृत टिके स्नान करदे गंगा जल शुद्ध जल स्नान कर सारापर से नाली
ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ମାନେ ନିଦା ଜିନିଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି କି କୌଣସି ପ୍ରତିମା ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଆକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଠି ରଖିଲେ, ଥାଲେ ଆସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ନେବେ, ସେଇଟା 7 ଖିଅ ସୂତାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର 7 ଖିଅ ସୂତା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତା ନେବେ, ତାକୁ 7 ଖିଅ ସୂତା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ନେବେ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପରେ ହଳଦୀ ମାନେ ଲଗାଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଧୋଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଗୁଆ ପାଖରେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। 7ଟି ଗଣ୍ଠି କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ନାମ ନେଇ, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ, ଖଗାୟ ନମ, ମରିଚାୟ ନମ, ଭାସ୍କରାୟ ନମ, ଆଦିତାୟ ନମ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମ, ଓମ୍ ରବାୟ ନମ, ଏମିତି ଆପଣ 7ଟି ନାମ ନେଇ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ଗୁଆ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତଟିକୁ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଉଭୟ ଆପଣ ଗୁଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବ୍ରତକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଫଟୋ ଅଛି ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଧଳା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲାଲ, ହଳଦିଆ, କମଳା ଏଇ ରଙ୍ଗ, ନହେଲେ ନାଲି, ହଳଦିଆ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଦେବେ। ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେଦିନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 7ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ, ତ 7ଟି ଆପଣ ଦେବେ। 7ଟି ଫୁଲ ଦେଲେ, 7 ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ ବି ନ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଆପଣ 7 ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 7ଟି ଅକ୍ଷତ ବା 7ଟି ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଥିବ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ଭଙ୍ଗା ନଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ଗୁଆ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। 7ଟି ଦୁବପତ୍ର, 7ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ତ ଲଗେଇ ସାରିଥିବେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। 7ଟି ଫଳ ଆଉ 7ଟି ଛଣା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଆପଣ ଘିଅରେ ଟିକେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଛାଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେବେ। ଆଉ କଳସ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ 7ଟି ଫଳ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ବା ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଝୁଣା କର୍ପୂର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବହି ପାଠ କରିବେ। ସବୁ ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତଟି ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବାହାରେ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଝୁଣା କର୍ପୂର ତା ସହିତ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ବାହାରେ, ଘର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୁଣା କର୍ପୂର ଦୀପ ଧୂପ ଆପଣ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବାହାରେ ପାଣିରେ ମାନେ ବା ଜଳରେ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସେଥିରେ ଟିକେ ରାଶି, କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଁଳା ପତ୍ର, ଅଁଳା ଫଳ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଭୁଲ କରି ଅଁଳା ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ଅଁଳା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷତ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ସେଦିନ ପୂଜା ବିଧି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଜିନିଷ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଦିନ ବିସର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ତା ପରଦିନ ମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଘର ପୂଜା ଶେଷ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ବ୍ରତଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼େ ଅଛି ନାହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ନାହିଁ, ତା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ରତ ହାତରୁ ଖୋଲି ଆଉ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରଖିପାରିବେ ଘରେ। ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଖାଇବେ କେତେବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଇଥିବ ତ ଭୋଗ ଆପଣ ଫଳ ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇପାରିବେ। କି ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳା ଓଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିର୍ଜଳା ଓଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଖାଇ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ।
ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶାଗୁ, ଦହି, ପଣା, ଜୁସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପିଇ ରହିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରୀ, ରୁଟି, ଏସବୁ ଭଜା, ଡାଲମା ଏସବୁ କରି ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ବେଳା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସହିତ ଆଉ ଆପଣ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭୁଲ କରି ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ସହିତ ଆପଣ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଲା, କ୍ଷୀରି ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ରହିଛି ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରତଟି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ରତଟି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।